کیا وقوع پذیر ہونے والا ہے، اس تک کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود منصوبہ ساز مستقبل بعید کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، ایسے منصوبے جن میں سراسر ان کا مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ مگر ایک کہاوت ہے کہ تدبیر پر کند بندہ تقدیر زند خندہ، تو ہوتا وہ ہے جو اس کی تقدیر میں نوشت کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اسی تدبیر اور تقدیر کا شخصانہ، وہ اپنی تدبیر میں الجھا ہوا تھا اور تقدیر ایک طرف کھڑی اس کی تدبیر پر خندہ زن تھی۔ ملک صاحب کی ڈائری سے انتہا۔ پرانی دشمنی کے اختتام سے نئی دشمنی کے آغاز کی خون ریز سچی کہانی۔ منظر بڑا وحشت ناک تھا، دلوں میں ہیبت بٹھا دینے والا، احساس اور حواس کو دہشت کی مٹھی میں جکڑ کر کپ کپی تاریک کرنے والا۔ انسان جسے دیکھتے ہی خوف میں مبتلا ہو جائے اور نگاہ چرا کر کہیں اور تکنے لگے، بے ساختہ اس کے دل سے نکلے۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسا منظر نہ دکھائے۔ میں کسی کا دشمن نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھنے پر مجبور تھا، کیونکہ فرائض کی راہ میں اپنی کمزوریوں کو کھڑا کرنے سے کام بنتا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے، اور میں نے اپنے کام کو بگاڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس لیے میں نے چودھری ظہیر کے عبرت ناک اثر انجام سے نظر چرائی اور نہ ہی میرے وجود پر کپکواہٹ طاری ہوئی۔ میں موقع پر موجود رہا اور قانونی کارروائی میں مصروف۔ اس اندھوناک واقعے کی اطلاع پاتے ہی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ کسی سفاک نے بڑی بے رحمی سے چودھری ظہیر کو قتل کر دیا ہے۔ اس بے رحمی کی تفصیل بڑی لذیذ تھی۔ کسی شکیل قلب نے چودھری کے جسم کو دو حصوں میں اس طرح کاٹ ڈالا تھا کہ ناف کے اوپر کا حصہ ایک طرف اور ناف سے نیچے کا حصہ دوسری جانب پڑا تھا، اور یہ دونوں کٹے ہوئے حصے ایک ہی پلنگ پر تھوڑے سے فاصلے پر رکھے نظر آ رہے تھے۔ قتل کی یہ لذیذ واردات چودھری کے ڈیرے پر پیش آئی تھی، جو حویلی سے تھوڑی دور لہلہاتے سرسبز کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ قاتل اپنے دل میں چودھری ظہیر کے لیے بے اندازہ نفرت رکھتا تھا۔ یہ اس کی نفرت اور ناپسندیدگی کا عالم تھا کہ اس نے انتقام کے لیے بڑا خوفناک راستہ چنا تھا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، مذکورہ ڈیرا حویلی سے کچھ فاصلے پر کھیتوں میں واقع تھا، جہاں چودھری کا ایک خاص بندہ جھوری رہتا تھا۔ ڈیرے کے انتظام انصرام کو یہ جھوری نامی بندہ ہی دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے 2 افراد رکھے ہوئے تھے جو کبھی ڈیرے پر رک جاتے اور کبھی اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن جھوری کا قیام اسی ڈیرے پر تھا۔ کبھی کبھار چودھری ظہیر بھی رات گزارنے کے لیے ڈیرے پر چلا آتا، اور وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب چودھری کو اسی ڈیرے پر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے موقع پر جمع ہو جانے والے افراد کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں ایک رنگیلے پلنگ پر چودھری کی منقسم لاش پائی گئی تھی۔ جب میں اور حوالدار صوبے خان کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے وہاں موجود پلنگ کے لیے رنگیلے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک عمومی اور دوسرا خصوصی۔ عمومی معنی تو وہی ہیں جو عموماً گاؤں دیہات میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس پلنگ کے دست و بازو اور پائے خوبصورت تراش خراش کے علاوہ رنگدار بھی ہوں، اسے رانگلا یا رنگیلا پلنگ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ پلنگ ایسا ہی تھا۔ اس پلنگ کے رنگیلا ہونے کے خصوصی معنی کچھ اور ہیں جو بعد میں زیر بحث لائے جائیں گے۔ میں نے زومینی پلنگ کا بغور معائنہ کیا اور ایک چونکا دینے والے نتیجے پر پہنچ گیا، اور وہ نتیجہ یہ تھا: چودھری ظہیر کو اس پلنگ پر قتل نہیں کیا گیا تھا، اس کا قتل کہیں اور ہوا تھا اور بعد میں لا کر اسے اس پلنگ پر ڈال دیا گیا تھا۔ چودھری ظہیر کو جس انداز میں کاٹ کر 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس طریقہ قتل میں بے شمار خون بہنا چاہیے تھا، جو اس پلنگ اور پلنگ پر موجود بستر کے اوپر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پلنگ، اس پر بچھا ہوا بستر، جس قدر خون آلود تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا چودھری ظہیر کو کسی اور مقام پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ازاں بعد اس کی لاش کو اس پلنگ پر پھینک دیا گیا تھا۔ پلنگ کے نیچے فرش پر خون موجود نہیں تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اس کے دونوں حصوں کو چادر سے ڈھانک دیا اور حوالدار صوبے خان کے ساتھ مل کر جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں موقع کی ضروری کارروائی سے فارغ ہو گیا۔ جن درجن بھر افراد کو میں نے کمرے سے باہر روک رکھا تھا، ان میں چودھری ظہیر کا چھوٹا بھائی چودھری تنویر بھی شامل تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور وہاں موجود لوگوں سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ تنویر ان میں پیش تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی کا انٹرویو کر ڈالا۔ چودھری تنویر کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور وجیح شخص تھا۔ بڑے بھائی کی المناک موت پر وہ شدید غم و غصے کا شکار تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ وہ نفرت امیز انداز میں بولا، جناب میرا دھیان تو بار بار ملک خدا بخش کی طرف جا رہا ہے۔ ملک خدا بخش؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون شخص ہے؟
चौधरी तनवीर ने बताया, मलक खुदा बख्श मोजा कर्मा वाली का रहने वाला है, जो हमारे गांव के शुमार में वाक़ है। हमारी और खुदा बख्श की ज़मीनें एक मुकाम पर आपस में मिल जाती हैं और काफ़ी अरसे से हमारे दरमियान सरहदी ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। छोटी मोटी मुंहमारी और झड़पें तो अक्सर बेशतर होती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि खुदा बख्श इतना संगीन कदम उठा बैठेगा। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, दरअसल मलक खुदा बख्श ने हमारी 5 एकड़ सरहदी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। ये तो चोरी और सीना जोरी वाली बात हो गई। थानेदार साहब, भाई जी के कातिल को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। मलक खुदा बख्श को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए जितनी भी रकम खर्च हो, मैं तैयार हूँ। आप कानूनी कार्रवाई का आगाज करें। मैंने इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और इसके खामोश होने पर कहा, चौधरी तनवीर, तुम तो मलक खुदा बख्श को इस वसूख से कसूरवार ठहरा रहे जैसे तुमने अपनी आंखों से कत्ल की ये वारदात देखी हो। जनाब, मैं महसूस कर रहा हूँ आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी है। नहीं तो, मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो जी, वो तामुल करते हुए बोला, आप भी मलक है ना, और खुदा बख्श। ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो चौधरी तनवीर? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के कत्ल की तफ्तीश करने आया हूँ या ज़ात बरादरी की तलकदारियाँ निभाने? तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ तो मैंने यहाँ बसने वाले मलकों को हर किस्म के जराइम की छूट दे रखी होगी? मैं लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर ठोस लहजे में इजाफा करते हुए कहा, चौधरी तनवीर, मैं कानून का पासदार हूँ और मेरी निगाह में सब बराबर हैं। जो शख्स भी जुर्म का इर्तिकाब करेगा कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएगा और अपने कसूर की करार वाकई सजा भी पाएगा, चाहे वो कोई मल्क हो, राजपूत, मेहर हो या गोंतल, उड़ाइच हो या खान, खरल हो या ऐवान। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया। उसने नदामत अमेज अंदाज में गर्दन हिलाई। आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा मलक साहब। ठीक है। मैडम ने सर को इस बाती जुम्बश दी और पूछा, अब ये बताओ, तुमने इतने वसूख से मलक खुदा बख्श को कसूरवार क्यों ठहराया है? जनाब, आपने पूछा था कि मुझे किस पर शक है, तो मैंने अपने शक का इजहार कर दिया। वो सादगी से बोला, और तो हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसकी तरफ ध्यान जाए। मैंने पूछा, तुमने जिस 5 एकड़ सरहदी जमीन पर मलक खुदा बख्श के नाजायज कब्जे की बात की है, इसके अलावा भी कोई ऐसी बड़ी वजह है जिसकी बिना पर मलक खुदा बख्श पर शक किया जा सके? जनाब थानेदार साहब, वह जज्बात से आरी लहजे में बोला, हम जमींदारों के लिए सबसे अहम चीज जमीन ही होती है और इसकी बिना पर हम हर खतरनाक हद तक जा सकते हैं। हम मलक खुदा बख्श से अपने 5 एकड़ निकलवा लेते अगर उसे कानून का ताउन हासिल ना होता। ये इसने एक बिल्कुल नई और अजीब बात की थी। मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, कानून का ताउन? क्या मतलब तुम्हारा? जनाब, आप इस इलाके में नए तैनात हुए हैं, इसलिए शायद आपको पुराने मामलात का ज्यादा इल्म नहीं है। चौधरी तनवीर ने पुरस्कार अंदाज में कहना शुरू किया। उसकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि मैं इस इलाके में कुछ अर्सा पहले ही तैनात हुआ था। मैं किसी नए इंकशाफ के लिए पूरी तरह इसकी जानब मुतवज्जो हो गया। उसने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मलक खुदा बख्श की बहुत ऊपर तक पहुंच है। तहसीलदार से इसके दोस्ताना मुरासिम है। तहसीलदार नवाज गोंदल कई मरतबा उससे मिलने कर्मा वाली इसकी हवेली में आ चुका है। उस इलाके का पटवारी दोस्त मोहम्मद भी पूरी तरह मलक खुदा बख्श की मुट्ठी में है। खुदा बख्श ने कागजी हेर फेर के जरिए पटवारी की मदद से वो 5 एकड़ जमीन अपनी जमीन का हिस्सा बना ली है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, लेकिन हमारे नजदीक वो हमारी जमीन है जिस पर मलक खुदा बख्श का नाजायज कब्जा है। क्या आप लोगों के पास इस मुतनाज़ा जमीन की मलकियत का कोई सबूत है? मैंने चौधरी तनवीर से पूछा। सबूत तो है जनाब, लेकिन वो कागजात कच्चे हैं, उसने जवाब दिया। दरअसल हमने वो जमीन एक हिंदू से खरीदी थी। हमारी सुस्ती समझ लें कि इसके इंतकाल में हमने देर कर दी। अगर पक्के अदालती कागजात पर इसी वक्त इस जमीन का इंतकाल हो जाता तो हमारी गिरफ्त मजबूत होती। आप जानते हैं, पटवारियों को जमीन के एक एक सूद की कैफियत से आगाही होती है। पटवारी दोस्त मोहम्मद को भी ये बात मालूम थी कि मुतज़क्करा बाला 5 एकड़ जमीन की कानूनी हैसियत इतनी कमजोर है कि कोई भी ताकतवर बड़ी आसानी से उसे हड़प कर सकता है। दोस्त मोहम्मद चूंकि मलक खुदा बख्श के हाथों का खिलौना है, इसलिए इसने दस्तावेजी हेर फेर के जरिए इन 5 एकड़ को खुदा बख्श की मलकियत बना दिया है। चौधरी तनवीर ने इस तनाज़े की जो सूरत हाल बयान की थी, उसकी रूह से इस बात के इम्कानात पर गौर तो किया जा सकता था कि जमीन के इस टुकड़े के छिन जाने के सबब चौधरी ज़हीर चौधरी खुदा बख्श को कोई नुकसान या जरर पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं बनता था कि मलक खुदा बख्श उल्टा चौधरी ज़हीर ही को कत्ल कर डाले। इस तनाज़े में मैंने चौधरी तनवीर से कहा, ठीक है, मलक खुदा बख्श ने पटवारी दोस्त मोहम्मद की मदद से अराजी की दस्तावेजात में जो गड़बड़ करके उसे अपनी मलकियत बना लिया है, मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। तुम इस वारदात के हवाले से अगर कोई और अहम बात जानते हो तो मुझे बताओ। नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैं जो जानता था और जिधर मेरा शक जा सकता था मैंने आपको बता दिया। तुम मलक खुदा बख्श की फिक्र ना करो, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। अगर वो किसी भी सतह पर कत्ल की इस वारदात में मुलविस है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वह कदरे मुतमईन नजर आने लगा। मैंने पूछा,
तुम्हारे भाई की लाश इस डेरे के कमरे में पाई गई है। इससे तो लगता है कि वो पिछली रात यहाँ मौजूद था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वसी और रीज आरामदेह हवेली को छोड़कर रात गुजारने यहाँ क्यों आया था। इस वक्त मैं और चौधरी तनवीर दूसरे लोगों से अलग थलग एक चारपाई पर डेरे के सेन में बैठे थे। सूबे खान दीगर लोगों से पूछगिछ कर रहा था। अक्टूबर के आखिरी अयाम थे। फिजा की रुखसती अभी पूरी तरह नहीं हुई थी, तब फिजा में हुनकी शामिल हो चुकी थी, जो मौसम सरमा की आमद का खामोश ऐलान भी था। वो सुबह का वक्त था और हल्की धूप में बैठना खासा खुशगवार महसूस हो रहा था। हम दूसरे लोगों से इतने फासले पर थे कि वो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन नहीं सकते थे। इसके बावजूद भी चौधरी तनवीर ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मुहतात अंदाज से इनकी तरफ देखा था। उसकी ये मुहतात नजर इस बात की गुमास थी कि वो कोई नहायत ही अहम बात मुझ तक पहुंचाने वाला था। थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि भाई जी की भाभी जान के साथ कुछ ज्यादा नहीं बनती। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। जब किसी रात बहुत ज्यादा नोक झोंक हो जाए तो भाई जी रात गुजारने इस डेरे पर आ जाया करते थे, इसलिए उन्होंने डेरे के कमरे को अपने लिए सेट कर रखा था। आपने देखा होगा कि जिस कमरे में भाई जी की लाश पड़ी है वो किसी डेरे का नहीं बल्कि किसी हवेली का कमरा नजर आता है। चौधरी तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने बड़ी तफसील से मस्कूरा कमरे का मुआयना किया था। वो वाकई एक आरामदेह और पुरसकून कमरा था। मैंने छोटे चौधरी से पूछ लिया, क्या तुमने कभी ये जानने की जरूरत महसूस की कि तुम्हारे भाई और भाभी में क्यों नहीं बनती? चौधरी तनवीर ने एक अहम सिरा मुझे पकड़ा दिया था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं सिरे को थाम कर कदम कदम आगे बढ़ता रहा तो जल्द या बदेर अपनी मंजिल को पहुंच ही जाऊंगा। दूसरे सिरे पर कामयाबी किसी न किसी सूरत मेरे मुंतजर होगी। छोटे चौधरी ने जवाब दिया, नहीं, वो इसलिए कि इनके दरमियान पाई जाने वाली अनबन की वजह बड़ी वाज़ेह है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और वो वजह क्या है? दोनों के मिजाज में बहुत फर्क था, चौधरी तनवीर ने बताया, और भाई जी को ये शादी मजबूरन करना पड़ी थी, सिर्फ अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश की वजह से। इसीलिए भाई जी और भाभी जान में ज़हनी और दिली हमांगी नहीं रही। चौधरी तनवीर कोई नई और अनोखी बात नहीं कर रहा था। अगर दयानतदारी से तज्जिया किया जाए तो दुनिया में 99% मियाँ बीवी ऐसे मिलेंगे जिनमें हमांगी नहीं पाई जाती। दोनों फरीक अपनी अपनी जगह खुद को दुरुस्त और दूसरे को गलत समझते रहते हैं। समझते रहने की हद तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो अपने समझने को साबित करने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी करने लगते हैं तो फिर बड़ी खराबी नमूदार होती है, और अक्सर औकात ये खराबी इनके रिश्ते के लिए जहर हलाहल साबित होती है। चौधरी तनवीर ने अगरचा एक अमूमी बात की थी, लेकिन खसूसी मौके पर की जाने वाली इस अमूमी बात ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था, लिहाजा मैं इसे पूछे बगैर न रह सका। ये तुम्हारे भाई जी की मजबूरी और अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश का क्या किस्सा है चौधरी तनवीर? वो चंद लम्हा तक खामोश नजर से मुझे देखता रहा, फिर वजाहत करते हुए बोला, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि हमारे गांव मोज़े जंडियाला से 8 मील मशरक में मक्खनपुर नामी एक गांव वाक़या है। वहाँ के चौधरी खबर हयात और हमारे अब्बा जी चौधरी खलील में मुख्तलिफ वजूह की बिना पर साल साल से दुश्मनी चली आ रही थी। मैंने हाथ के इशारे से चौधरी तनवीर को मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारी कहानी तसल्ली से बैठकर सुनता हूँ, लेकिन एक नहायत ही जरूरी काम कर लूँ। वह खामोश और सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। चौधरी तनवीर के अंदाज से मुझे एहसास हुआ था कि वो कोई तूल तवील दास्तान का आगाज करने वाला है। ऐसी कोई भी कहानी समाप्त करने से पहले मुझे चौधरी ज़हीर की लाश के हवाले से कार्रवाई को मुकम्मल करना था। वो खामोश और सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। चौधरी तनवीर के अंदाज से मुझे एहसास हुआ था कि वो एक तूल तवील दास्तान का आगाज करने वाला है। ऐसी कोई भी कहानी समाप्त करने से पहले मुझे चौधरी ज़हीर की लाश के हवाले से कार्रवाई को मुकम्मल करना था। जाए हुआ के तफसीली मुआयने के बाद मशीनामा तैयार किया जा चुका था। इस जमाने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का कोई रवाज था और न ही अदालत उसे कोई अहमियत देती थी। तहकीक और तफ्तीश का तरीक़ेकार नहायत ही सादा लेकिन पुरकार हुआ करता था। मैं चाहता था कि चौधरी ज़हीर की लाश को जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दूं, ताकि इस केस पर एक खास जाविये से रोशनी पड़ सके। चौधरी तनवीर को मेरे अज़ाइम की खबर हुई तो उसने भराई हुई आवाज में कहा, थानेदार साहब, भाई जी का जो हशर हुआ है, इसके बाद मजीद किसी चीर फाड़ की क्या जरूरत रह जाती है? वो नहीं चाहता था कि मैं चौधरी ज़हीर की लाश को अस्पताल भिजवाऊं। इसकी ख्वाहिश अपनी जगह एक जज्बाती अहमियत की खामिल थी, लेकिन मैं भी अपने फ़राइज़ से मजबूर था। लिहाजा समझाने वाले अंदाज में मैंने इससे कहा, चौधरी तनवीर, मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ तो तुम्हारे भाई जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौधरी ज़हीर के कातिल तक पहुँचाने में बड़ी मुआवन साबित होगी। फिर मैंने मौका की कार्रवाई को फाइनल टच देते हुए हवलदार सुबहान की निगरानी में चौधरी ज़हीर की वहशत परवर लाश को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो सके। इसके बाद मैं दोबारा चौधरी तनवीर को लेकर बैठ गया और कहा, हाँ, तो तुम बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा जी खलील चौधरी और मौजा मक्खनपुर के चौधरी खबर हयात के दरमियान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर साल साल से दुश्मनी चली आ रही थी। जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया और बताने लगा, इस दुश्मनी में दोनों पार्टियों ने अक्सर मौके पर एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाया था। फिर 2 साल पहले ये दुश्मनी जड़ से खत्म हो गई, यानी दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल गई। ये तो तुम बिल्कुल अनहोनी बात कह रहे हो चौधरी तनवीर।
میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیرینہ دشمنی پلک چپکتے میں دوستی اور رشتہ داری میں کیسے بدل گئی؟ ایسا کون سا معجزہ رونما ہو گیا تھا؟ اس معجزے کا نام ہے چودھری خاور حیات کی بیماری، چودھری تنویر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ لگ بھگ 2 سال پہلے ہمارے دیرینہ دشمن چودھری خاور حیات شدید بیمار پڑا۔ ہر حکیم، ڈاکٹر اور سیانے نے اپنا اپنا علم اور ہنر آزما ڈالا، لیکن اس کی صحت سنبھلنے میں نہ آئی۔ وہ روز بروز کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگا۔ انہی دنوں چودھری خاور حیات نے ابا جی کے لیے ایک پیغام بھجوایا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: ہم دونوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دشمنی میں ایک دوسرے کی کاٹ میں گزار دیا، جس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، نہ تمہیں اور نہ ہی مجھے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں گا۔ تم بھی کوئی روز قیامت تک زندہ رہنے والے نہیں ہو۔ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی خاک میں اترنا ہے۔ اگر ہم دونوں حالت دشمنی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ مت سمجھنا کہ ہماری یہ دشمنی بھی ہمارے ساتھ مر جائے گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہلاکت خیز رشتہ داری ہماری آئندہ نسل یعنی ہماری اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ہماری فنا کے بعد چودھری ظہیر اور چودھری اسکندر حیات اس کھاتے کو آگے چلائیں گے، جو بہت ہی بھیانک اور خونریز ہوگا۔ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ نہیں نا، میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ابتدا میری طرف سے ہو رہی ہے۔ میں تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا، ورنہ اس پیغام کے بجائے میں خود موزہ جنڈیالہ تمہارے پاس آتا۔ بیماری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، لہٰذا اس پیغام کے ذریعے میں تمہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم کوئی ایسی راہ نکالیں گے جو ہماری آئندہ نسل کی سلامتی کی ضامن ہو۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا، چودھری خلیل۔ اگرچہ سانسیں اب گنتی کی باقی ہیں۔ چودھری تنویر لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا: ہمیں امید نہیں تھی کہ ابا جی چودھری خاور حیات کے بلانے پر مکھن پور چلے جائیں گے، کیونکہ خاور حیات سے ایسی دشمنی چل رہی تھی کہ وہ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے چودھری خاور حیات سے ملنے کے لیے جانے کا اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے ہم انہیں جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور تھکی تھکی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا: ابا جی واپس آئے اور اپنے ساتھ یہ خبر بھی لائے کہ 2 ماہ کے اندر اندر بھائی جی کی شادی چودھری خاور حیات کی اکلوتی بیٹی فاہرہ سے ہو رہی ہے۔ کہاں تو ازلی اور جانی دشمنی چل رہی تھی، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لہو کی پیاسی تھی، اور کہاں ایسا جوڑ لگایا جا رہا تھا کہ 2 خاندان مل کر ایک خاندان بننے جا رہے تھے۔ چودھری خاور حیات کی صرف 2 ہی اولادیں ہیں، بیٹا اسکندر حیات اور بیٹی فاخرہ۔ ابا جی نے بتایا کہ چودھری خاور نے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کو اس دشمنی کے خاتمے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کے بعد انہیں اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا تھا۔ ابا جی نے جس انداز میں بھائی جی کی شادی کا اعلان کیا تھا، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ انہوں نے چودھری خاور کی تجویز سے مکمل اتفاق کرنے کے بعد ہی واپسی کا رخ کیا تھا۔ ہم دونوں بھائی ابا جی کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا 2 سال کے بعد بھائی جی یعنی کہ مقتول بھائی جان اور بھابھی جان فاخرہ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے چند روز کے بعد ہی ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ اسی ماہ چند دن کے وقفے سے چودھری خاور حیات بھی چل بسا۔ بات کے اختتام پر چودھری تنویر کی آواز خاصی بھرا گئی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا: اگر دیکھا جائے تو مرحوم چودھری خاور حیات نے اپنی موت سے قبل ایک بہت بڑا نیک کام کر ڈالا تھا، اور تمہارے ابا جی مرحوم و مغفور نے چودھری خاور کی بات مان کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں چودھری تنویر۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جس طرح مرحوم چودھری خاور حیات کی اولاد نے اس کی خواہش کو مقدم جانا، بالکل اسی طرح ہم بہن بھائیوں نے بھی ابا جی کی خواہش کی لاج رکھی ہے۔ بھائی جی نے اگرچہ ابا جی کی خواہش کی خاطر ہی سمجھ لیں مجبوری میں یہ شادی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ دونوں خاندانوں میں پھر کوئی اختلاف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کا لہجہ غم سے معمور تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی المناک موت پر بے حد افسردہ اور شکستہ دل ہو چکا تھا۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات لیتا رہا، پھر اپنے ذہن میں چبھنے والے ایک زاویے کی وضاحت کے لیے اس سے پوچھ لیا: چودھری تنویر، تم نے 2-3 مرتبہ اپنے مقتول بھائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس نے فاخرہ سے بخالت مجبوری شادی کی تھی، پھر تم نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے والد صاحب کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے مقتول چودھری ظہیر اس شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مقتول فاخرہ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس میں کوئی خرابی عیب تھا؟ یہ بات نہیں ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دراصل بھائی جی نے بلقیس بھابھی کے انتقال کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں ابا جی کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ شاید اسی لیے 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی میاں بیوی میں وہ محبت اور قربت پیدا نہیں ہو سکی جو لازمی تھی۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ بھائی جی اور بھابھی جی کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ میرا مطلب ہے تھا، اب تو بھائی جی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زخمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے نامکمل جملے کی تکمیل کے لیے کسی اسپیشل قسم کی عقل کی ضرورت نہیں تھی۔